Yes. Hello friends, this is the next video on polity. Okay. So follow this friends. So we are discussing in the last video, that is Charter Act 1853 is over. Next Government of India Act 1858. In that we are discussing the points friends. So first it is British India begin through the Government of India Act 1858 friends. Then all the administration of the India bought into British crown, that is British crown is ruling India directly. So British crown రాజు బ్రిటిష్ రాణి సో డైరెక్ట్గా ఇండియాని రూల్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఎవరు మీడియేటర్ ఎవరు అవసరం లేదు. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈజ్ అబాలిష్డ్ విత్ 1858 Indian Government Act. So Government of India Act 1858, East India Company abolished, Board of Control and Court of Directors also abolished. And the next, the foremost thing, okay. So they may be asking question. So through which act Governor General changed as Viceroy? Okay, Vice. See, Vice means wherever Vice means in place of. Okay, friends. In place of. Vice means in place of. We'll see vice president. Okay, vice president means in place of president. That means if any time president is not there, so he may be act as a president, vice president. Okay, vice principal. So vice means in place of. Here viceroy. Okay, so in place of what friends? In place of British government, in place of British crown, he is ruling in India. Okay, so he is the foremost head of India through British crown. Okay, so in place of. So Governor General office changed as Viceroy. Okay, Vice means in place of. So already Viceroy created means who is the first Viceroy? So that we need to know friends. So let me explain who is the first Viceroy. Okay, so who is the first Viceroy means, so he is the first Viceroy and last Governor General. Okay, they may be asked you a question. Who is the last Governor General of India? Okay, otherwise who is the first Viceroy of India? So one and the same friends, don't be confused. Okay, who is the last Governor General? Who is the first Viceroy? So who is the fellow? So last Governor General or first Viceroy. Okay, who is that means? Lord Canning. Lord Canning. Okay, Lord Canning is the last Governor General and first Viceroy of India. Okay, so Lord Canning. So these are the assistant bodies of British India. That is Board of Control and Court of Directors. So assistant bodies also abolished. So they are creating one more assistant body. ఓకే, సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సీఎం ఉంటాడు, సీఎంకి మంత్రి మండలి క్యాబినెట్ ఉంటుంది, అంటే అసిస్టింగ్ ఫర్ ద సీఎం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా సీఎంఓ ఆఫీస్ ఉంటుంది, క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు. సో అసిస్టింగ్ బాడీ. ఇన్ ద సేమ్ వే వైస్రాయ్ కూడా ఎవరు అసిస్ట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇండియాలో అంటే, సో ద క్రియేటెడ్ అ న్యూ ఆఫీస్. ఓకే, సో బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్, కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అబాలిష్డ్ ఫర్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆల్సో. నౌ న్యూ ఆఫీస్ దే క్రియేటెడ్. Okay, new office. So created a new office. Okay, so what is that? Secretary of State. Okay, so they create a new office called as Secretary of State. Okay, Secretary of State they created through Government of India Act 1858. Okay, so Secretary of created means, so who is this Secretary of State means, he is a cabinet ranker. Cabinet rank minister. So where he is cabinet rank minister? In British Parliament. Yes, so in British Parliament he is a cabinet rank minister of cabinet rank. Okay, so Secretary of State, so he is a cabinet rank minister in British government. Okay, so cabinet minister తెలుసు కదండి, సీఎం తర్వాత మంత్రి మండలి ఉంటుంది, క్యాబినెట్ ఉంటుంది సీఎంకి అసిస్ట్ చేయడానికి, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అని, ఫైనాన్స్ మినిస్టరు.
ఓకే, హెల్త్ మినిస్టరు, వీళ్ళందరూ క్యాబినెట్. ఓకే, ప్లస్ సెంట్రల్లో కూడా క్యాబినెట్ ఉంటుంది. సో సెంట్రల్ హెల్త్ మినిస్టర్, సెంట్రల్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్, సెంట్ ఫర్టిలైజర్ మినిస్టర్, ఓకే, సెంట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, సెంట్ కల్చరల్ మినిస్టర్. ఓకే, సో క్యాబినెట్ ర్యాంకర్. సో సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మే హీ ఈస్ ద cabinet rank minister in British Parliament. Okay, so they are creating the Secretary of State, right? So who is the first Secretary of State? So first Secretary of State, Secretary of State. So first Secretary of State was Edward State D. Edward. Okay, so first Secretary of State was Edward State D. Okay, so they may be asked first. Okay, first and the last, like that. So we'll know here the second also. Okay, the second one, second Secretary of State. So who is the Secretary of State means Charles Wood. Okay friends, so through the Government of India Act 1858, so British Crown, so British India begin with this act. British Crown is so all the administration of India bought under British Crown. So through this act, East India Company and Board of Control, Court of Directors abolished. So Governor General office changed as Viceroy. Okay, so the first Viceroy and the last Governor General was Lord Canning. Okay, the new office created, that is Secretary of State. Okay, so the first, so who is that Secretary of State means he is a cabinet rank minister in British Parliament. Okay friends, next, so first Secretary of State is Edward State D and the second one is Charles Wood. Okay friends, so this is the information regarding Government of India Act 1858 friends. So after that, next act. Okay friends, so that clear. So we'll discuss the next act. Okay, so the next act is Councils Act 1861. So after 1858, so Councils Act 1858. Here one important point friends, that is in 1859 Lord Canning introduced the portfolio system. So this is an important point, you can note anywhere, so take it as a note. Okay, in 1859, that means after 1858 act, in 1859, so Lord Canning, so who is Lord Canning? First Viceroy or last Governor General of India. Okay, Lord Canning introduced portfolio. Okay, portfolio system. What do you mean by portfolio? Portfolio అంటే మినిస్టర్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు మినిస్టర్స్ ఉన్నారు కదా, క్యాబినెట్ మినిస్టర్, నార్మల్ మినిస్టర్స్. ఓకే, క్యాబినెట్ మినిస్టర్. సో మినిస్టర్ పోస్ట్ అనమాట పోర్ట్ఫోలియో అంటే. మినిస్టర్ పోస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశారు ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో. ఎవరు? లార్డ్ క్యానింగ్ ఇన్ 1859. సో పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై లార్డ్ క్యానింగ్. ఓకే, పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ అంటే మినిస్టర్ పోస్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్. ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1861. Okay friends, so Indian Councils Act 1861. Okay friends, so after this 1858, now 1861 Act. So దీంట్లో పెద్ద చేంజెస్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, సో నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ త్రూ దిస్ యాక్ట్. ఓన్లీ దట్ ఇట్ ఈస్ హియర్. So they introduced the legislative council again. Okay, that means they introduced the legislative council over there. Now they are introducing legislative council in India directly. Okay, so through this act also they introduced legislative council.
Okay, so they introduced Legislative Council through 1861 Indian Councils Act. Okay, so from here onwards, they are introducing the councils. Okay, so but introduced in India, so that means they are including here Indian members. So please note this, friends. So first time బ్రిటిషర్స్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియన్స్ ఇన్ ద యాక్ట్స్. వాళ్ళ చట్టాలలో వాళ్ళ పోస్టులు అనేది ఇండియన్స్కి ఇస్తున్నారు, నేటివ్స్కి. సో అది కూడా ఎవరికి ఇస్తున్నారంటే దే ఆర్ నామినేటింగ్ హియర్. ఎవరిని నామినేట్ చేస్తున్నారంటే నామినేటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అండ్ జమీందార్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సామాన్యులకు ఇవ్వట్లేదండి. దే ఆర్ గివింగ్ హియర్ పోస్ట్స్ నామినేటింగ్ హియర్. ఓకే, ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రిన్స్లీ స్టేట్ మనదే నిజాం గవర్నమెంట్. ఓకే, మనది ఒక ప్రిన్స్లీ స్టేటు. సో సతారా ఒక ప్రిన్స్లీ స్టేటు. సో అలా అన్ని ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ మనకు తెలుసు కదా. మనం ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకి 592 ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఉండే ఫ్రెండ్. సో త్రూ ద పోలీస్ యాక్షన్ మన నిజాం గవర్నమెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఇండియా. ఓకే, ఇండియన్ గవర్నమెంట్, ఇండియా అవర్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్. ఓకే, సో హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్సో అ ప్రిన్స్లీ స్టేట్. ఓకే, సో దే ఆర్ నామినేటింగ్ హియర్ ద మెంబర్స్ టు ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఫ్రమ్ ద ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అండ్ జమీందార్స్. అప్పుడు జమీందార్స్ జాగీర్దార్స్ ఉన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, సో వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నారు ఇంకా ప్రిన్స్లీ స్టేట్ నుంచి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. సో ఫస్ట్ టైము ఇండియన్స్ని అంటే నేటివ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. సో నేటివ్స్ ఆర్ గివింగ్ పోస్టులు అనమాట. సో ఇప్పటివరకు వాళ్ళే రూల్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో వాళ్ళకే పోస్టులు ఉండేది. సో ఇక్కడ నుంచి 1861 యాక్ట్ నుంచి ఇండియన్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ ఇండియన్స్ కూడా ఎవరంటే నాట్ ద నార్మల్ పీపుల్, కామన్ పీపుల్. దే ఆర్ నామినేటింగ్ ఫ్రమ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ అండ్ జమీందార్స్ అంటే రాజులు, వాళ్ళ కొడుకులు, వాళ్ళ దగ్గర చేసిన మంత్రులు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి పోస్టింగ్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడ? బ్రిటిష్ ఇండియాలో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఈ యాక్ట్ గురించి ఇంతకంటే ఎక్కువ లేదు. సో చాలు ఫ్రెండ్స్ మనకి. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను చెప్తున్నాను. సో ఇంతకంటే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయద్దు ఇక్కడ నుంచి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇంకా చాలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పాలిటీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 1869 ఆఫ్టర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద యాక్ట్ వీఆర్ గెట్టింగ్? సో దట్ ఈస్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1892. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ యాక్ట్, ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1892. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1892, 1861 after 1892. So here, so some changes has happened. So here introduced members in the legislative council. So ikkada legislative councils lo Indians ni include చేశారు. So included Indians, okay, into legislative council. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఇండియన్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని మేజర్స్, సో ఇక్కడ పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ యాక్ట్ గురించి 1892లో. సో ఇంతకుముందు ఏం చేశారు, ఓన్లీ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ నుంచి జమీందార్స్ని నామినేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే కొంచెం ప్రామినెంట్ పర్సన్స్, సో మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ అప్పటికే చదువుకున్నారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. అట్లాంటి వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసిన ప్రిన్స్లీ స్టేట్ నుంచి వాళ్ళని చేసినా కూడా అక్కడ పెద్ద ప్రయోజనం ఏం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫేవర్గానే ఉన్నారు బ్రిటిషర్స్కి. ఎప్పుడైతే మన నార్మల్ పీపుల్ని అంటే మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ని కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు క్వశ్చనింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో 1892లో ఇంక్లూడెడ్ ఇండియన్స్ ఇంటూ కౌన్సిల్స్. ఓకే, సో దీని తర్వాత కొన్ని మేజర్ చేంజెస్ వచ్చాయి. సో మనకి సో ఐఎన్సి అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్? ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్.
సో ఇక్కడి నుంచి మనం ప్రశ్నించడం అనేది స్టార్ట్ చేసాం. సో ఐఎన్సి ఫార్మ్డ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఫ్రెండ్స్? ఐఎన్సి ఫార్మ్స్ 1885. ఓకే, సో ఇది 1892 యాక్ట్ అంటున్నాను, ఇంతకు ముందే ఫామ్ అయింది 1885లో. అంటే 1861 కౌన్సిల్స్ యాక్ట్స్ తర్వాత మనకి 1885లో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది ఫామ్ అయిందనమాట. అంటే అప్పటికే ప్రశ్నించడం అనేది స్టార్ట్ అయిందనమాట. అప్పటికే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ మీద మన వాళ్ళు హెజిటేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. సో ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్? ఇది డిసెంబర్ 28, 1885లో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ స్టార్ట్ అయింది. మనకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు కూడా రూల్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, రైట్. సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పార్టీ ఇన్ ఇండియా, దట్ ఈస్ 1885 డిసెంబర్ 28 ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఫార్మ్డ్. ఇంకొక చేంజ్ ఏమైందంటే ఇన్ 1905, 1905. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్. సో నోట్ ఇట్. సో ఇవి నోట్ లాగా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఐఎమ్ గివింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పొలిటికల్ సినారియో ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఐఎమ్ గివింగ్. ఓకే, సో 1905లో చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దట్ ఈస్ పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్. సో పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ తెలుసు కదా, బెంగాల్ని 2 ముక్కలు చేసేసారనమాట. సో పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ అయిపోయింది ఎప్పుడు? 1905లో. సో రిమైనింగ్ హిస్టరీ అండి, ఏ గవర్నర్ జనరల్ ఉండే, ఎవరు ఉండే, ఏమేం చేశారు, ఇదంతా హిస్టరీ పార్ట్. వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ హియర్. జస్ట్ ఈ యాక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమేం చేంజెస్ అయ్యేది ఇండియాలో అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో 1905లో పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ అయింది. సో ఇంకొక మేజర్ చేంజ్. ఓకే, 1906లో ముస్లిం లీగ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఓకే, తెలుసు కదా ముస్లిం లీగ్. సో ఏంటది? ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్. ఓకే, ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్. ఓకే, సో ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్ ఫామ్ అయింది అంటున్నాను. సో ఎవరు ఫామ్ చేశారు ఇది అంటే, సో నవాబ్ ఆఫ్ ఢాకా, ఎవరైనా సలీముల్లా ఖాన్. ఓకే, సో స్టార్టెడ్ బై ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై సలీం ఉల్లా ఖాన్. ఓకే, సో హూ ఈజ్ హీ? సలీముల్లా ఖాన్ ఎవరంటే నవాబ్ ఆఫ్ ఢాకా. ఢాకా ఏంటండి? బంగ్లాదేశ్ క్యాపిటల్. ఓకే, సో అప్పుడంతా ఇంక్లూడింగ్ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ అంతా కలిపి ఇండియానే ఉండే అనమాట. సో ఈ వాస్ట్ ఏరియాని రూల్ చేయడం అనేది బ్రిటిషర్స్ వల్ల కావడం లేదు, ఈస్ట్ ఇండియా వల్ల కావడం లేదు. కాబట్టే ఈ చట్టాలు ఇవన్నీ హెజిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టే ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం బ్రిటిషర్స్కి వచ్చిందనమాట. ఓకే, సో 1892 తర్వాత ఏమేమి చేంజెస్ అయినాయి ఫ్రెండ్స్? సో మన ఇండియన్ కాంటెస్ట్లో ద మేజర్ చేంజెస్ హ్యాస్ హ్యాపెన్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ 1885లో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఫామ్ అయింది. 1885 డిసెంబర్ 8, ఇంపార్టెంట్ డేట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ 1905లో పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్. సో మీరు ఇదంతా హిస్టరీలో చదువుతారు, పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఎవరు హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ 1906లో ఏమైంది ఫ్రెండ్స్? ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, 1906 ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్ ఫార్మ్డ్. సో హూ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్? ఓకే, he is the founder. Okay, so who is the founder? Salimullah Khan. So who is the fellow? He is Nawab of Dhaka. Dhaka ఎక్కడండి? బంగ్లాదేశ్ క్యాపిటల్. ఓకే, అప్పుడు ఢాకాకి ఈయన నవాబ్ ఉండే అనమాట. ఓకే, సలీముల్లా ఖాన్. ఓకే, ఇంకొక చేంజ్ కూడా అయింది ఫ్రెండ్ 1907లో. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ చేంజ్. సో ఆల్రెడీ ఐఎన్సి ఫామ్ అయింది ఎప్పుడు? 1885లో. సో ఐఎన్సి మళ్ళీ విడిపోయింది కూడా. ఎలా విడిపోయింది? సో ఐఎన్సి డివైడెడ్ యాజ్ moderates and extremists. ఓకే, సో ఐఎన్సి మోడరేట్స్ ఇంకా ఎక్స్ట్రీమిస్ట్గా డివైడ్ అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్ అండ్ మోడరేట్స్, రైట్. సో ఐఎన్సి ఫామ్ అయింది ఎప్పుడు? 1885లో. సో 1885లో ఫామ్ అయిన ఐఎన్సి మళ్ళీ 1907లో ఏమైంది?
ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఇంకా మోడరేట్స్గా డివైడ్ అయిపోయింది. ఎక్స్ట్రీమిట్స్ అంటే ఏంటి, మోడరేట్స్ అంటే ఏంటి, హిస్టరీలో చదువుతాం ఫ్రెండ్స్. మోడరేట్స్ ఎవరు? మోడరేట్స్ గోపాల్ కృష్ణ గోఖలే, సో గురు ఆఫ్ గాంధీ, పొలిటికల్ గురు ఆఫ్ గాంధీ. ఓకే. ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ మనకు తెలుసు, లాల్ బాల్ పాల్. ఎస్, లాల్ బాల్ పాల్. హూ ఈజ్ లాల్ బాల్ పాల్? లాలా లజపత్ రాయ్, బాల్ గంగాధర్ తిలక్ అండ్ బిపిన్ చంద్ర పాల్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్. సో వీళ్ళు మోడరేట్స్. వీళ్ళు మోడరేట్స్ ఏంటంటే ప్రొటెస్ట్, పీపీపీ మోడల్ వెళ్ళేవాళ్ళంటే, అంటే ప్రోగ్రెస్. సో ప్రొటెస్ట్ తోటే వెళ్ళాలి, ప్రొటెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, రిక్వెస్ట్ చేద్దాం. సో రిక్వెస్టింగ్లో, సో మనం వాళ్ళకి లెటర్స్ రాద్దాం, రిక్వెస్ట్ చేద్దాం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి, మాకు ఇవి కావాలి, ఇండియాను వదిలేసిపోండి, సో ఇండియాలో ఇవి చెయ్యండి అనేది రిక్వెస్టింగ్గా వెళ్దాం అనేది మోడరేట్స్. సో మోడరేట్స్కి ఎవరు ఇంపార్టెంట్ హెడ్ అంటే గోపాల్ కృష్ణ గోఖలే. ఓకే. సో ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఏంటంటే ఎందుకు మనం అడుక్కోవాలి వాళ్ళని. ఓకే, దే ఆర్ కమ్మింగ్ అండ్ రూలింగ్ అస్, సో వై వీ ఆర్ పెగ్గింగ్ దెమ్. ఓకే, అడుక్కోవడం ఎందుకు, ఇప్పుడు ప్రొటెస్ట్ చేయడం ఎందుకు. సో ప్రొటెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు చేంజ్ లేదు, ఫైటింగ్ చేద్దాం అనేది వీళ్ళు అనమాట. ఎస్, రెవల్యూషనరీ థాట్స్. ఓకే, రెవల్యూషనరీ అంటాం కదా, ఫైటింగ్ స్పిరిట్. ఓకే, లాల్ బాల్ పాల్. సో లాలా లజపత్ రాయ్, బాల్ గంగాధర్ తిలక్ అండ్ బిపిన్ చంద్ర పాల్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ చేంజెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ 1892 ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్. సో ఇవన్నీ అయినాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఇండియాలో ప్రొటెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయిందని వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అనమాట. ఓకే, మేజర్గా ఎజిటేషన్స్ ఇవన్నీ అవుతున్నాయి. సో ఇవన్నిటిని అణచివేయడానికి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ బుర్రబెట్టి ఆలోచించాలి కదా. సో వాళ్ళు ఒక గొప్ప యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు, అది ఫేమస్ యాక్ట్, అందరికీ తెలుసు. దట్ ఈస్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1909. దాన్ని ఇంకొకటి ఏమంటాం, మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్. అందరు వినే ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. సో ఆఫ్టర్ 1902 the major changes, 1892 the major changes happened in India. సో ఐఎన్సి ఫామ్ అవ్వడము, ఐఎన్సి డివైడ్ అవ్వడము, ఓకే, అండ్ బెంగాల్ డివైడ్ అయిపోవడము, సో ముస్లిం లీగ్ అనేది ఫామ్ అవ్వడము, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ చేంజెస్ హ్యాపెండ్. ఓకే, సో నౌ దే ఫార్మ్డ్ ఎ న్యూ యాక్ట్, దట్ ఈస్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1909. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1909. సో ఫేమస్గా ఏమంటాం, మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్. ఫేమస్ యాజ్ మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్. ఓకే, అందరు వినే ఉంటారు, మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్, మనం చిన్నప్పుడు కూడా చదువుకున్నాం. ఓకే, సో మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్ ఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ 1909. ఓకే, సో ఈ మార్లే ఎవరు, మింటో ఎవరు? ఎస్, సో దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్, రైట్. సో మనకి 1850, సో 1858 యాక్ట్. ఓకే, 1858 యాక్ట్లో ఏం చేశారు వాళ్ళు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ తీసుకొచ్చి సో న్యూ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది ఫామ్ చేశారు. సో గవర్నర్ చేంజ్ ఇంటూ వైస్రాయ్ కదా. సో ఇందులో సో మార్లే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్, ఓకే, మార్లే. అండ్ మింటో ఎవరు, మింటో ఈజ్ వైస్రాయ్. ఓకే, మింటో వైస్రాయ్, మార్లే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్. సో అందుకే దీన్ని ఏమంటాం, మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్, అంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసి తెచ్చిన ఒక రూల్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్ అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండ్రు, సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ సపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో నేను చెప్పాను కదా 1807. ఓకే, సో ఐఎన్సి డివైడ్ అయిపోయింది, 1907 ఐఎన్సి డివైడ్ అయిపోయింది. 1906లో బెంగాల్ని డివైడ్ చేశారు. బెంగాల్ని ఎలా డివైడ్ చేశారు, కమ్యూనల్ రైట్స్
అంటే హిందూస్ ముస్లిమ్స్ అలా ఇలా అని. సో ఆల్రెడీ బెంగాల్ డివైడ్ అయిపోయింది కదా ఆ కాంటెస్ట్ తోటి. అందుకనే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యాక్ట్ ద్వారా 1909 ద్వారా సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు. సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ముస్లిం ఓటర్స్ వాళ్ళనే ఎన్నుకోవాలి. ఓకే, ముస్లిమ్స్నే ఎన్నుకోవాలి. ముస్లిం రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై ముస్లిం ఓటర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సపరేషన్. సో స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం సపరేషన్. సో అంటే ఒక సీడ్ అనేది ఇక్కడే పడ్డది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్లోనే మనకు సీడ్ ఆఫ్ సపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. అది అలా అలా పెరిగిపోయి 1947 వచ్చేసరికి ఒక పెద్ద ట్రీ అయిపోయి ఇండియాని 2 ముక్కలు చేసేసింది. అదే ఇండియా పాకిస్తాన్ సపరేషన్. ఓకే, సో దానికి సీడ్ అనేది ఎక్కడ పడిందంటే మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్లోనే పడింది ఫ్రెండ్స్, 1909లో. సో చాలా డేంజరస్ ఫెలో. హూ ఇస్ ద డేంజరస్ ఫెలో మీన్స్ సో మార్లే. ఓకే, మార్లే అండ్ మింటోని అందుకే అంటాం ఫ్రెండ్స్. మింటోని ఫేమస్గా ఏమంటాం ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం. సో కమ్యూనల్ రైట్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసింది వీళ్ళే. సో ఆఫ్టర్ బెంగాల్ తర్వాత. సో బెంగాల్లో సరే అయిపోయింది. అక్కడ చల్లబడకుండా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ నిప్పు మీద ఇంకొంచెం వేశారు ఈ యాక్ట్ ద్వారా. అంటే సో దాన్ని అలాగే ఆగిపోకుండా వీళ్ళు ఇంకొంచెం మంట పెట్టి ఇది చేశారు. ఏ యాక్ట్ ద్వారా? దీని ద్వారా. ఏంది? ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఎలా జరుగుతాయి? సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్. అంటే ముస్లిం రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ బై ముస్లిం ఓటర్స్ ఓన్లీ. ఎందుకు? మళ్ళీ మనకు ముస్లిం లీగ్ ఫామ్ అయింది కదా. ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఫ్రెండ్స్? 1906లో ముస్లిం లీగ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో ఎవరు ఫామ్ చేశారంటే సలీముల్లా ఖాన్, నవాబ్ ఆఫ్ ఢాకా. ఓకే, సో ఇక్కడ దట్ మీన్స్ హిందూస్కి ఇంకా ముస్లిమ్స్కి సపరేట్ అనమాట. సో ముస్లిం ఓటర్స్ ఎలెక్ట్ దేర్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, రిప్రజెంటేటివ్స్ సపరేట్లీ. ఓకే, ఎవరు వాళ్ళే ఎన్నుకోవాలన్నమాట. అంటే ముస్లిం వాళ్ళకే ఓటేయాలి, హిందూస్కే ఓటేయాలి. అంటే సీడ్ ఆఫ్ సపరేషన్ అనేది ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్, 1909 మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్. సో ఇక్కడ సీడ్. ఓకే, సీడ్ ఆఫ్ సపరేషన్. సో ఈ సీడ్ ఏమైపోయింది? రాను 1947 వచ్చేసరికి బిగ్ ట్రీ అయిపోయి మన ఇండియాని 2 ముక్కలు చేసేసింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్. ఓకే, సో ఇది. సో ఇంకా ఇక్కడ ఇదొక్కటి ఏం చేసిందంటే, సో కౌన్సిల్స్ ఉండే కదా, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. సో ఆ నంబర్ని ఇంక్రీజ్ చేసింది అనమాట. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇక్కడ నుంచి 16 to 60. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్. ఓకే, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో మెంబర్స్ని 16 నుంచి 60కి ఇంక్రీజ్ చేసింది. సీడ్ ఆఫ్ సపరేషన్, సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, సపరేట్ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ అంటే ముస్లిం ఓటర్స్ ముస్లిమ్స్నే ఎన్నుకోవాలి, హిందూస్నే ఎన్నుకోవాలి. ఓకే, సో ఎవరు ఇది స్టార్ట్ చేసిందంటే మార్లే అండ్ మింటో. మార్లే ఎవరు? సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్. మింటో ఎవరు? then వైస్రాయ్. ఓకే, ఇన్ 1909. సో అందుకనే సో ఇంకొకటి ఏం చేశారంటే ఇక్కడ వైస్రాయ్ గవర్నర్ జనరల్. ఓకే, సో దిస్ యాక్ట్ నామినేటెడ్ అన్ ఇండియన్ మెంబర్. ఓకే, ఒక ఇండియన్ మెంబర్ని కూడా ఇక్కడ నామినేషన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. సో ఇండియన్ మెంబర్. సో ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇండియన్ మెంబర్ టు ది వైస్రాయ్ గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్. ఓకే, వైస్రాయ్ గవర్నర్ జనరల్ ఉండే టీంలో ఒక ఇండియన్ మెంబర్ అనమాట. సో హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ మెంబర్ అంటే సత్యేంద్ర ప్రసాద్, ఎస్పి సిన్హా, సత్యేంద్ర ప్రసాద్ సిన్హా. ఓకే, ఎస్పి సిన్హా. సో ఫస్ట్ ఇండియన్ మెంబర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇండియన్ మెంబర్ టు ది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ వైస్రాయ్ అండ్ గవర్నర్ జనరల్. సో వీళ్ళ టీంలోకి ఫస్ట్ ఇండియన్ మెంబర్ని తీసుకున్నారు.
ఆయన ఎవరంటే ఎస్పి సిన్హా, సత్యేంద్ర ప్రసాద్. ఓకే, ఎస్పి మీన్స్ సత్యేంద్ర ప్రసాద్ సిన్హా. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మెంబర్ టు ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ వైస్రాయ్ అండ్ గవర్నర్ జనరల్ అంటే సత్యేంద్ర ప్రసాద్ సిన్హా, ఎస్పి సిన్హా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం, హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం అంటే మింటో. సో ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం. ఓకే, కమ్యూనలిజం ఇప్పుడు కూడా వింటున్నాం. సో కమ్యూనలిజం అంటే ఏంది? నువ్వు నేను వేరు. సో ఇండియా యాక్చువల్లీ సో డైవర్సిటీ. ఓకే, చాలా డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు, రిలీజియన్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతారు. సో డైవర్సిటీ ఇన్ యూనిటీ. ఓకే, యూనిటీలో డైవర్సిటీలో మనం యూనిటీగా ఉంటాం. సో ఆ యూనిటీని ఫస్ట్ డిస్టర్బ్ చేసింది ఎవరంటే బ్రిటిషర్సే. ఎందుకు? వాళ్ళు ఇక్కడ రూల్ చేయాలంటే వీళ్ళని విడగొట్టాలి, ఈ ఇండియాలో హిందూసు ముస్లిమ్సు ఈ యొక్క ఇది తీసుకురావాలి అనేది స్టార్ట్ చేసింది బ్రిటిషర్సే. అది స్టార్ట్ చేసి 1905లో బెంగాల్ని విడగొట్టారు. సో హిందూ ముస్లిం కమ్యూనల్ రైట్స్ తెచ్చే బెంగాల్ని విడగొట్టారు. దాని తర్వాత ఈ యాక్ట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్, 1909 మార్లే మింటో రిఫార్మ్స్. సో దీంట్లో సపరేట్ ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారనమాట. అంటే ముస్లిం ఓటర్స్ ముస్లిమ్స్ని ఎన్నుకోవాలి, హిందూస్ని ఎన్నుకోవాలి. సో ఈ ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం అని ఎవరిని అంటామంటే లార్డ్ మింటో. ఓకే, మింటో. ఈ మింటో ఈజ్ కాల్డ్ as ఫాదర్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది 1909 యాక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, దీని ముందు కాంటెస్ట్ కూడా రిపీట్ చేస్తాను. సో 1991లో ఒక యాక్ట్ వచ్చింది, ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్. సో అక్కడ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్లో ఇండియన్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేద్దామని చెప్పారు. సో దాని తర్వాత ఏమైంది, అక్కడ కౌన్సిల్ అనేది ఏర్పాటైంది 1891. సో ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఇండియా మీన్స్, సో కంటిన్యూస్ చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇండియా. That is, Indian political scenario is changing continuously. That is, 1885 December 8th INC formed. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది ఫామ్ అయింది. దాని తర్వాత ఏమైంది, సో ఇన్ 1905 బెంగాల్ హ్యాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 డ్యూ టు కమ్యూనల్ రైట్స్ వల్లనే బెంగాల్ విభజన అనేది జరిగింది. ఎప్పుడు? 1905లో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో 1906లో కంటిన్యూస్ చేంజెస్ అనమాట. 1906లో ఏమైంది, సో ఆల్రెడీ బెంగాల్ చేంజ్ అయింది కమ్యూనల్ రైట్స్ తోటి. 1906లో ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఓకే, హూ ఫార్మ్ ద ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్? సో హీ ఈజ్ సలీముల్లా ఖాన్, నవాబ్ ఆఫ్ ఢాకా. ఓకే, 1906లో అదే.